पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। ये पल तुसा सारिਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਣ ਜੋ ਸਰਵਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਇਹ ਘੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ। खुदा दा असी दिल तो धन्नवाद करते हैं जिहड़ा समय समय ते साडी अगवाई करदा ते आउण वालीआं मुश्किलां ते परेशानियां नूं दूर करके सानू अपनी किरपा दे नाल भरपूर करदा ते संभालदा आ। सो असी सर्वशक्तिमान परमेश्वर दा धन्नवाद करते हाँ अज दे दिन दे लई और इस घड़ी दे लई, इस साल दे 10वें महीने दे आखिरी दिन ते सब्बत दे दिन दे लई खुदा दा असी धन्नवाद करते हैं जो परमेश्वर ने सानू सारिਆਂ ਨੂੰ संभालिया, साडियां लोड़ां और जरूरतां नूं पूरियां कीता आ। परमेश्वर दा असी धन्नवाद करते हैं। परमेश्वर ने अपनी वड्डी किरपा नूं साडे ते बहाल कीता आ। सो असी खुदा दे पवित्र वचन दे वल जावांगे जिस वचन दे विच जीवन ते जीवन दे नाल जुड़ियां साडियां सारियां ही आशीषां आ। जदों असी वचन ते चित लाउने आ ते कहावतां दे विच लिखिआ 16 ਦੀ 20 ऐत दे विच जिहड़ा वचन ते चित लाउंदा उहदा भला होवेगा। जिहड़ा वचन ते चित लाउंदा आ उहदियां मुश्किलां, उहदियां परेशानियां ते उहदे दिल दिमाग दे विच उठण वाले सारे सवालां दा परमेश्वर उहनूं उत्तर दिंदा आ ते परमेश्वर अपनी किरपा उहनां जीवनां दे विच बहाल करदा आ। इसलिए साडा हमेशा ध्यान परमेश्वर दे पवित्र वचन दे वल होना चाहिदा ते फिर स्थितियां ते हालात जिहड़े आ साडे लई अपने आप ही बरकत लैके आउणगे। चाहे वो स्थितियां ते हालात गर्म होण ते चाहे होण वो ठंडे, दोनों पासियां तो साडे लई बरकत आवेगी। इस तरह ही आवेगी जिद्दां साडे लई ठंड भी जरूरी आ, सर्दी भी जरूरी आ ते जिस तरह इंसान दे लई गर्मी भी जरूरी है। हालेलुया। और दोनों ही स्थितियां दे विच इंसान नूं लाभ हुंदा आ और प्रकृति नूं भी लाभ हुंदा आ। इसलिए जिथे सूरज गर्म है उत्थे चंद्रमा ठंडा भी है। इसलिए जिथे गर्म रुत आउंदी है प्रकृति ते प्रकृति विच रहण वाले इंसानां दे लई भी वो लाभदायक है। उत्थे ही सर्द रुत भी जिहड़ी है वो प्रकृति दे लई, सारी सृष्टि दे लई ते सृष्टि च रहण वाले इंसानां दे लई भी लाभदायक है। हालेलुया। इसलिए साडे लई अति ज़्यादा जरूरी आ कि असी हर स्थिति दे विच, चाहे गर्मी च ते चाहे असी सर्दी च वां, चाहे असी दुख दे विच आ ते चाहे असी सुख दे विच आ ते चाहे असी किसी भी स्थिति दे किसी भी हालात च असी हमेशा अपना ध्यान परमेश्वर दे वचन दे वल लाइए ते वचन जिहड़ा आ उस स्थिति च भी सानू बरकत देवेगा। क्योंकि साडे लई बरकत इसे तरह ही आउंदी है जिस तरह जिन्ना साडे लई खंड जरूरी है, मिठा जरूरी है, उन्ना ही साडे शरीर लई मिर्च भी जरूरी है। हालेलुया। हालेलुया। और दोनों चीज़ां रसोई च ही पई हुंदियां ने, एक कौड़ियां ने तो दूसरियां मिठियां भी ने। हालेलुया। जे खंड मिठी आ ते मिर्च उन्नी कौड़ी भी है, पर दोनों का साडे शरीर दे लई लाभ हुंदा आ। इसे तरह जे सूरज गर्म है ते चंद्रमा ठंडा आ, पर दोनों का प्रकृति नूं लाभ हुंदा आ। चाहे असी दुख दे विच आ ते चाहे असी सुख दे विच आ। जिथे परमेश्वर सानू प्यार करदा आ उत्थे परमेश्वर समय समय ते अपने लोकां दी ताड़ना भी करदा है। हालेलुया। ओदा लाड़ भी सानू आशीष दिंदा आ ते ओदी जिहड़ी ताड़ना आ वो भी सानू बरकत दिंदी है। हालेलुया। पर जिहड़े ताड़ना दे नाल सुधारे जांदे ने वो परमेश्वर उन्हां नूं दुनिया लई बरकत दा कारण बनाउंदा है। इसलिए साडे लई हर स्थिति दे विच खड़े रहना अति ज़्यादा जरूरी है। चाहे वो गर्मी होवे, चाहे वो सर्दी होवे, चाहे वो खुदा दा प्यार होवे ते चाहे वो खुदा दी ताड़ना होवे, सानू हर स्थिति दे विच खड़े रहन दी जरूरत है। जे असी खड़े रवांगे ते ओदा जिहड़ा फल वा वो साडे लई और साडे द्वारा दुनिया दे लई उत्तम ते श्रेष्ठ होवेगा। क्योंकि कलाम बयान करता है, पढ़िए और ध्यान दे नाल सुनिए। कहावतां दी पुस्तक 3 अध्याय ओदी 11 और 12 ऐत पढ़िए ते ध्यान दे नाल सुनिए। हे मेरे पुत्र, तू यहोवा दी ताड़ नूं तुच्छ ना जान। हाँ, परमेश्वर दा पवित्र वचन सिखाउंदा आ
क्योंकि जदों असीं तिमोथियस के खत दे विच पढ़दे हाँ तो उत्थे सानूं मिलदा आ कि परमेश्वर का जिहड़ा पवित्र वचन है ये परमेश्वर के आत्मा के द्वारा लिखिया गया आ। ये परमेश्वर का पवित्र वचन दे विच बहुत सारी क्वालिटी है, बहुत सारे गुण है। ये साडा सुधार भी करदा, साडी ताड़ना भी करदा आ, साडे अंदर धर्म दे काम करन दी आदत भी पाउंदा आ। इसलिए खुदा दा पवित्र वचन सिखाउंदा। पढ़िए और ध्यान नाल सुनिए। हाँ जी। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, तू यहोवा दी ताड़ नूं तुच्छ ना जान। हाँ, तू परमेश्वर दी ताड़ नूं तुच्छ ना जान। हाँ जी। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਈ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਯਹੋਵਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾੜਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾੜਦੇ ਹਾਂ, ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਾੜਦੇ। ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਤਾੜਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਆ। ਏਦਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਉਹਦੀ ਉਹ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, तू यहोवा दी ताड़ नूं तुच्छ ना जान। तू परमेश्वर दी जिहड़ी ताड़ वा ओनू तुच्छ ना जान। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਵੀਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣ। ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦਇਆ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਤਰਸ ਖਾਂਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਲਾਡ ਕਰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਹੱਥ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਉਸੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਡ ਵੀ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਸੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਚਪੇੜ ਵੀ ਮਾਰਦੀ ਹੈ, ਦਵਕਦੀ ਵੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾੜਨਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਸ਼ਟ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਅਜਮਾਇਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰਕਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੀਏ, ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਮੁੜੀਏ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਗੂੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਣਾਈਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਤਾੜਨਾ ਨੇ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਆ, ਤਾੜਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਝਿੜਕ ਨੇ, ਤਾੜਨਾ ਨੇ, ਸੱਟ ਨੇ, ਦਬਕੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ, ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੀ ਬਣੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ ਕਿ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਖਾਮੀ ਤੇ ਤਰੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਆ, ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਤਾੜਦਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਸੈਤ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। हे मेरे पुत्र, हे मेरे पुत्र, तू यहोवा दी ताड़ नूं तुच्छ ना जान। हाँ, परमेश्वर दी ताड़ नूं तुच्छ ना जान। ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਈ। ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਈ। ਝਿੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਅਸੀਂ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਅੱਕ ਗਿਆ, ਕਠੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਮਝ ਲਓ ਸਾਡੀ ਉન્નਤੀ ਔਰ ਤਰੱਕੀ ਰੁਕ ਗਈ।
ਜਿਹੜੀ ਡਾਂਟ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਝਿੜਕ ਆ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਕਮੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਝਿੜਕ ਨੂੰ, ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ, ਡਾਂਟ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹ ਡਾਂਟਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪੱਤਰੀਆਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਣਾ ਭਿਆਨਕ ਗੱਲ ਵਾ। ਜੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵਾ, ਤੇ ਉਹ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਠੰਡਾ ਆ ਤੇ ਉਹ ਗਰਮ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਤਾੜਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤਰੁੱਟੀ ਜਾਂ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 13 ਅਧਿਆਏ ਦੀ 24 ਐਤ, ਕਹੋਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 13 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 24 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਲਓ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਹੋ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਹੁੰਦਾ ਸਿਟੀ, ਸਿਟੀ ਚਲਾਉਣੀ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੀ, ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਮਾਸਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਨਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਆ। ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿਟੀ ਆ, ਤਾੜਨਾ ਵਾਲੀ ਸਿਟੀ, ਦਬਕਾਉਣ ਵਾਲੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਬੈਰੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਬਾਪ ਕੀ ਆ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ? ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਚਲਾਵੇਗਾ ਹੀ, ਉਹ ਤਾੜਨਾ ਕਰੇਗਾ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਲਾਡ ਕਰਦਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵ ਜਨਮੇ ਲੇਲਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛਾਤੀ ਤੇ ਚੱਕੀ ਲੈ ਕੇ 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਖੁਦਾ ਤੁਰਿਆ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਵੀ ਸੀ, ਡਾਂਟ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਝਿੜਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਝਿੜਕ ਉਹਨਾਂ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਰੁੱਟੀ ਕਮੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਬੜਬੜਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਬੈਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬਾਪ ਬੱਚੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਬੇਲੇ ਸਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਦੋਂ ਤਾੜਦਾ? ਤਾਂ ਕਿ ਵੇਲਾ ਨਾ ਲੰਘ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਜੇ ਵੇਲਾ ਲੰਘ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਰਦਾ, ਛਾਂਗਦਾ ਆ। ਤਦੇ ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 15 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਅੰਗੂਰ ਦੀ ਬੇਲ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਬਾਗਬਾਨ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਹੋ? ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਟਹਿਣੀ ਫਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਉਹ ਛਾਂਗਦਾ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਾੜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਸਾਡੀ ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ। ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਲਓ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੀ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਲਓ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੂਗਾ, ਇੱਥੇ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ।
ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਪਰ ਉਹ ਸਮੱਸਿਆ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣਾ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਨੂੰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ ਉੱਥੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਡਾਂਟ ਵੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਡਾਂਟ ਦੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਾਲਾਤ ਆ ਗਏ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹੀਏ ਤੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਇਸੇ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਉੱਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਬੈਰੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਵੈਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਹ ਪਿਤਾ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ ਆ? ਤਾੜਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਕਸ਼ਟ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਮੁਸੀਬਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਹੀਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ। ਇਬਰਾਨੀਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 12 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਾਈਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਸਮਝਾਈਦਾ ਹੈ। ਹੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਏ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣ, ਤੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਤਾੜ ਨੂੰ ਤੁੱਛ ਨਾ ਜਾਣ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਤੇ ਜਾਂ ਤੈਨੂੰ ਝਿੜਕੇ ਤਾਂ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਈਂ। ਤੇ ਅੱਕ ਨਾ ਜਾਈਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾੜਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਪੁੱਤਰ ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਕਬੂਲ ਕਰਦਾ ਆ, ਉਹ ਕੋੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੋੜੇ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਰਾ ਜੋ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਤਾੜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਦਾ ਆ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਕਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਤਾੜਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾੜਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਾੜਨਾ ਬਿਨਾ ਰਹੇ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਤਾੜਨਾ ਬਿਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜੇ ਤਾੜਨਾ ਬਿਨਾ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਸਭੇ ਸਾਂਝੀ ਹੋਏ, ਲਿਖਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਧੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾੜਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾੜਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤਾੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾੜਨਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੋਂ ਕਮੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਲਈ ਮਸੀਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਾੜਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਐਸੇ ਦੀ 11। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਤਾੜਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੀ ਤਾੜਨਾ 'ਚ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਘਾਟਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਸਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸਗੋਂ ਸੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਝਦੀ ਹੈ। ਤਾੜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ
ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਿਰਾਦਰ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤਾੜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾੜਨਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਟੇਲਰ ਮਾਸਟਰ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ, ਸੂਟ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੀਰਾਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਕਈ ਪੋਰਸ਼ਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਆ। ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕੱਪੜਾ ਹੀ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸੀਂਦਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਪਹਿਨਣ ਦੇ ਯੋਗ ਸੂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਤਾੜਨਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਸੋਗ, ਘਾਟਾ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ, ਦੁੱਖ, ਕਸ਼ਟ, ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਨਿਰਦਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ 11 ਐਤ। ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਤਾੜਨਾ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਨੰਦ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਝਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਤਾੜਨਾ ਜਦੋਂ ਤਾੜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੋਗ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਦਈ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਜੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਸੇਵਕ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਗਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਦਾਇਕ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਫਿਰ? ਇਨਸਾਨ ਆਤਮਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਫਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਿਹੜੇ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਤਮਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਧਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂ, ਮਗਰੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਦਾਇਕ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਦਾਇਕ ਫਲ। ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਤਮਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਤਾੜਨਾ ਝੱਲਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਬਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਘਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਬਕਾ ਮਾਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਦੇ ਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਹ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਬੱਚਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਜ ਸੇਵਕ ਵੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਬਲੀਵਰ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਆ, ਕਿਤੇ ਚਰਚ ਹੀ ਨਾ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਪਰ ਤਾੜਨਾ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ, ਨਵੀਆਂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਤਾੜਨਾ ਝੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾੜਨਾ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੂਹਾਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਤਾੜਨਾ ਦਾ ਫਲ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ਾਂਤੀਦਾਇਕ ਫਲ ਰੂਹਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਤੇ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਝੱਲ ਲਈ, ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਵਿਗਾੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤਾੜਨਾ ਨਾ ਝੱਲੇ, ਇੱਕ ਚਰਚ ਛੱਡਿਆ ਦੂਜੇ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਦੂਜੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੀਜੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੀਜੇ 'ਚ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਚੌਥੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤਾੜਨਾ ਹੋਣੀ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਹੀ ਤਾੜਨਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਉਣਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੁਦਾ ਨੇ ਜੋੜਿਆ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਝੱਲ ਗਏ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਰ ਕੋਨੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਪਿਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਾੜਦਾ ਆ। ਜੇ ਬਿਨਾਂ ਤਾੜਨਾ ਰਹੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਆ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਮਗਰੋਂ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਧਾਏ ਗਏ ਹਨ ਧਰਮ ਦਾ ਸ਼ਾਂਤੀਦਾਇਕ ਫਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਢਿੱਲਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਭੇਡਦਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰੋ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਤਾੜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਰਿਪੇਅਰ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਕਰੋ? ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਲਈ ਢਿੱਲਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਅਤੇ ਭੇਡਦਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਿਆਂ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤਾੜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਢਿੱਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਰੀਰ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੋ? ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਭੇਡ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਵੀ ਆਪਰੇਟ ਹੈ। ਆਪਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਬਿਮਾਰੀ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦਾ ਆ ਤੇ ਸਰੀਰ ਹਿੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਢਿੱਲੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਤਕੜਿਆਂ ਕਰੋ, ਭੇਡ ਦੇ ਗੋਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਕੜੇ ਹੋਵੋ। ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਬਣਾਓ। ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹ ਬਣਾਓ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਾ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲੰਗਾ ਹੋਵੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਜੜੋਂ ਨਾ ਉਖੜੇ, ਉਹ ਜੜੋਂ ਉਖੜੇ ਨਾ, ਸਗੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸਗੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਵੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜੜੋਂ ਹੀ ਉਖੜ ਜਾਵੇ, ਸਗੋਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਵੇ? ਦੌੜਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਉਹ। ਇਸ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਦਾਊਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, 141 ਜ਼ਬੂਰ ਉਹਦੀ 5 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਝੱਲੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਂਟ ਝੱਲ ਲਈ, ਹਾਂਜੀ, ਧਾਰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਹਾਂ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਦਾਊਦ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਧਾਰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਠਹਿਰਾਇਆ ਨਬੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੇ ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਆਲਿਟੀਆਂ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਵੀਆਂ ਦੀ ਡਾਂਟ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਝੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਧਾਰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦਾ ਧਰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਆ। ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੇਰੀ ਤਾੜਨਾ ਕਰੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਇਆ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਆ। ਦਾਊਦ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਵੱਲ। ਚਾਹੇ ਵਚਨ ਸਿੱਧਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਵਚਨ ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਚ ਵਚਨ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਚਨ ਤੇ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਧਰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਧਰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੀ ਕੀ ਆ ਮੇਰੇ ਤੇ? ਧਰਮੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਮੈਨੂੰ ਦਬਕਾਵੇ, ਇਹ ਧਰਮੀ ਦੀ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਆ। ਇੰਨਾ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਠਹਿਰਾਏ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ, ਡਾਂਟ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸਮਝ ਕੇ ਲੈਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਧਰਮੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰੇ, ਉਹਦੀ ਦਇਆ ਆ। ਅੱਗੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਬਕਾਵੇ, ਉਹ ਸਿਰ ਲਈ ਤੇਲ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਬਕਾਵੇ, ਦਬਕਾ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੇ ਤੇਲ ਜਦੋਂ ਸਿਰ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਚੈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿਰ 'ਚ ਜਦੋਂ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਚੈਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਹਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਾ, ਦਬਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੁਲਨਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ 'ਚ ਡਾਂਗ ਮਾਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦੇ, ਦਬਕਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਉੱਨਤੀ ਤੇ ਤਰੱਕੀ ਲਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤੇ ਗੁਣ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਤਾੜਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾੜਨਾ ਰਹੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਆ। ਦਾਊਦ ਨੇ ਇਸ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਬਕਾਵੇ, ਉਹ ਸਿਰ ਲਈ ਤੇਲ ਹੈ। ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦਾ ਬੰਦਾ ਦਬਕਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਤੇਲ ਹੈ। ਅੱਗੇ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਹਾਂ, ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਸ ਤਾੜਨਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਾ ਕਰੇ। ਅੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾੜਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਤਰੁੱਟੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਹੁੰਦੀ ਰਹੂਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਰਵਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਦਾਊਦ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਤਮਿਕ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਆ।
ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕੋਈ ਉੱਠਿਆ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਪਤਰਸ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੌਤ ਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਤ ਵੀ ਉਸ ਕਲੀਸਿਆ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਉਹ ਪਤਰਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆਏ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਯਹੰਨਾ ਨਬੀ, ਕੋਈ ਏਲੀਜਾ ਨਬੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਪਤਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਸੀਹ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਮੱਤੀ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 16 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 16 ਐਤ। ਸ਼ਮਨ ਪਤਰਸ ਨੇ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂਜੀ, ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਜਿਉਂਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਤਰ ਦਿੱਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਧਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਮੌਨ ਬਰਜਨਾ। ਹਾਂ, ਧਨ ਹੈ ਤੂੰ ਸ਼ਮੌਨ ਵਰਜਨਾ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਸਰੀਰ ਅਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਲਹੂ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਆ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗੱਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਆਖਦਾ ਜੋ ਤੂੰ ਪਤਰਸ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਉੱਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਪੱਥਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ, ਅਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਵਸ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ। ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਮੈਂ ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਸੁਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਬੰਨੇਗਾ, ਜੋ ਕੁਝ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੰਨੇਗਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਤੂੰ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਖੋਲੇਗਾ, ਜੋ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖੋਲ ਦੇਵੇਂਗਾ ਸੁਰਗ ਵਿੱਚ ਖੋਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਤੇ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਗੱਲ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਨਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਫਿਰ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਹੀਆਂ, ਤੂੰ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਮੌਤ ਤੇ ਪਤਾਲ ਦੇ ਫਾਟਕਾਂ ਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਵਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਲਹੂ ਤੇ ਮਾਸ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਸਵਰਗੀ ਪਿਤਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਜੋ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੰਨੇਗਾ ਸਵਰਗ ਚ ਬਾਜੇਗਾ, ਜੋ ਖੋਲ ਦੇਵੇਂਗਾ ਸਵਰਗ ਚ ਖੁੱਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ। ਇਹ ਵਚਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਫੜਨਗੇ, ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣਗੇ, ਸਲੀਬ ਤੇ ਚਾੜਨਗੇ, ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੀਏ ਦਿਨ ਜੀ ਉਠਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪਤਰਸ ਨੇ ਸੁਣੀ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਕੇ ਝੜਕਣ ਲੱਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਅੱਗੇ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਤਦ ਪਤਰਸ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗਾ। ਪਤਰਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰਕੇ ਝਿੜਕਣ ਲੱਗਾ। ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਤੇਰੇ ਲਈ ਕਦੇ ਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਕਦੇ ਨਾ ਮਰੇ। ਪਤਰਸ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੇਕਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁੰਜੀਆਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਆਂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪਤਰਸ ਉਸੇ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਲਓ ਜੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੈਥੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ। ਬਸ ਇਹ ਆ ਤਾੜਨਾ, ਇਹ ਆ ਝਿੜਕ, ਇਹ ਹੈ ਡਾਂਟ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੈਥੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਬਲੀਵਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੈ ਜਾਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ। ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ। ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਹੈ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। ਪਤਰਸ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯਿਸੂ ਮਰੇ ਨਾ, ਪਰ ਉਹ ਆਇਆ ਇਸੇ ਲਈ ਹੀ ਕਿ ਜਾਤੀ ਕਰ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨਹੀਂ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਿਤਾ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਆਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਸਪਿਰਟ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਵੱਲ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਯਮਾਂਦਰੂ ਲੰਗੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਗੂ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹੀ ਪਤਰਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਯੋਗ ਇਹੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਾੜਨਾ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗਹਿਰਾਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਔਰ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝ ਗਿਆ। ਐਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਲੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕਹਿ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਪਤਰਸ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੀ। ਝੱਲ ਗਿਆ, ਤਾੜਨਾ ਝੱਲ ਗਿਆ, ਡਾਂਟ ਝੱਲ ਗਿਆ, ਦਬਕਾ ਝੱਲ ਗਿਆ। ਦੂਏ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਆ, ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾ। ਝੱਲ ਗਿਆ। ਜੇ ਝੱਲ ਗਿਆ ਤੇ ਤਾਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹ ਵਚਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਕਹੇ ਕਿ ਤੇਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਬਣਾਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਉੱਠ ਕੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਦਾਊਦ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਝੱਲ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਪਤਰਸ ਡਾਂਟ ਨੂੰ, ਦਬਕੇ ਨੂੰ, ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਝੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਿਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੂੰ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਰੀਰਕ ਗੱਲਾਂ ਵੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ, ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਨੇ ਆਖਰ ਇਸੇ ਗੱਲ 'ਚ ਨਿਬੇੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਪਈਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਝੱਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਤਾੜਨਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ,
ਸਾਡੇ ਲਈ ਸੋਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਘਾਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਝੱਲ ਲਈਏ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਆਤਮਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੜੇ ਰਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਖੁਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਝਿੜਕਿਆ, ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਡਾਂਟਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਿਆ, ਮੁੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਲਿਆ। ਉਸ ਵਚਨ ਦੀ ਡਾਂਟ ਦੀ ਤਹਿ ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਲਈ ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਨਾਲ। ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਝੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹੀਏ। ਜੇ ਬਣੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ ਉਸ ਆਇਤ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਹਾਂ, ਹੇ ਸ਼ੈਤਾਨ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਠੋਕਰ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੱਖਦਾ। ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਆਤਮਿਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ, ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਤ ਕਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਉਹ ਇਸ ਗਹਿਰਾਈ ਤੱਕ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਡਾਂਟ ਨੇ, ਝਿੜਕ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਸਮਝ ਗਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਆ ਉਹੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਤਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਨੂੰ ਪਤਰਸ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਪਰਛਾਵੇਂ 'ਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੀ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਪਲਾਂ ਤੱਕ ਉਹ ਗੁਰੂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਆਉਣ ਤੇ ਆਖਰੀ ਸਮੇਂ ਉਹ ਸਲੀਬ ਤੇ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲਟਕ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਏ ਗਏ, ਤੇਰੀ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਇੱਛਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਲਟਕਾਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਕੇ ਲਟਕਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਾੜਨਾ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਿਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭੇਤ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛਾ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਬਲਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾ ਸੱਟ ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਥੋੜੇ ਦੀ, ਉਸ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਲੋਹੇ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੋਹਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਔਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਹਥਿਆਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹਾਰ ਦੀ ਸੱਟ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਪਾਉਂਦਾ ਲੋਹਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਲੋਹਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਤਾੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸੁਧਾਰਦੀ ਹੈ, ਤਾੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਜਰੀਏ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪੀੜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦਾਸੀ, ਗਮ, ਕਸ਼ਟ, ਘਾਟਾ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਲ ਮਿਲਦਾ ਆ ਉਹ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ 10 ਕਲਾਸਾਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀਆਂ, 6ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਕੂਲੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਓਨਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਲਏ, ਇੱਕ ਵੀ ਦਿਨ ਤੋੜਿਆ ਨਹੀਂ 10ਵੀਂ ਤੱਕ।
ਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀੜ ਟੁੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਆਉਂਦੀ ਨਾ। ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 10ਵੀਂ ਤੱਕ ਇੱਕ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੌਸਲਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤਾੜਨਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁੱਟਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋਈ? ਪੀਰੀਅਡ ਤੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਨਾ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਆ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਭਟਕਣਾ ਸੀਗੀ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰੋ ਤੇ ਘੁੰਮੋ ਫਿਰੋ, ਆ ਦਿਮਾਗ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦਿਮਾਗ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਜਦੋਂ ਠਹਿਰ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਾਈ 'ਚ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਬ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਸੀ। ਐਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਦੇਖੀ ਆ। ਟੀਚਰ ਹਜੇ ਬਲੈਕ ਬੋਰਡ ਤੇ ਸਵਾਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਖਾ ਦਈਦਾ ਸੀ, ਆ ਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਤਾੜਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਰੂਹਾਨੀ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਬਰਕਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਤਾੜਨਾ ਝੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਥੇ ਚੰਦਰਮਾ ਆ ਉੱਥੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੰਡ ਵਾ ਉੱਥੇ ਮਿਰਚ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦਿਨ ਵਾ ਉੱਥੇ ਰਾਤ ਵੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸੁੱਖ ਵਾ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਾਵਤਾਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 20 ਅਧਿਆਇ ਦੀ ਲਾਸਟ ਐਤ ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ। ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਵ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਓ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਲਈਏ। ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਵ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਖਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਆ, ਬੁਰਿਆਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਂ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਆ? ਸੱਟ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਪਰ ਅਸਰ ਰੂਹਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਆ ਜਿੰਨੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਘਰ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਰੀਰ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ, ਤੇ ਕੋਈ ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਸਮਾਨੀ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਆਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅੱਜ ਰੂਹਾਨੀ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਈਬਲ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਸਰੀਰ 'ਚ ਰੋਗ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ। ਮੌਤ ਦੇ ਸਾਏ 'ਚ ਸੀ, ਬਾਈਬਲ ਹੱਥ 'ਚ ਆ ਗਈ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਰੀਰਕ ਸੀ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਰੂਹਾਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ 10ਵੀਂ ਦੀ ਵਿਦਾਇਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ 2 ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ। ਸਟੇਜ ਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੇਰੀਆਂ ਲੱਤਾਂ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਪੈਣੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ ਪਊ ਮੈਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਕਲਾਮ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜੇ ਤਾੜਨਾ ਝੱਲ ਗਏ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਖੁਦਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਬਣਾਉਣਾ। ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ। ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਤੇ ਉਸਾਰਨਾ। ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸਲੀ ਮੁਹੱਬਤ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇਹ ਮੰਤਵ ਹੈ, ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਸੀਹੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਮਝੀਏ, ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਵ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਹ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਜ਼ਖਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਓ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ? ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਹੈ। ਸੱਟ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਸੱਟ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਪਰ ਦਿਮਾਗ ਹਿਲਦਾ। ਸੱਟ ਸਰੀਰ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਦਿਮਾਗ ਸਾਡਾ ਖੁਦਾ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਮੌਤ ਵਾਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ,
ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਾਵ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਸੱਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਖਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਬੁਰਾਈ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੀਆਂ। ਅਤੇ ਮਾਰ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਰ ਵਾ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ? ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਅੰਤਹਿ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਤਾੜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾੜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਰੇਟ ਹੁੰਦਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਦਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚੋਂ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਕਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾੜਨਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, 7 ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਲਈਏ। ਦਾਊਦ ਦੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਪਤਰਸ ਦੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ, ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਨਵੀਆਂ ਦੀ ਇਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ, ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜੇ, ਬਲਕਿ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵੱਧਦੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜੀਣਾ, ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਚ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੁੱਟ-ਕੁੱਟ ਕੇ ਸੱਚਾਈ ਭਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਬੁੱਧ ਮੰਗੀ ਖੁਦਾ ਤੋਂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾ ਕੇਸ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। 2 ਔਰਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਜਨਮ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਔਰਤ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਟ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਜਿਸ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਨੇ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਰਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੂਸਰੀ ਔਰਤ ਦੇ ਬਿਸਤਰੇ ਤੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜੀਂਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕ ਲਿਆ। ਰਾਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਿਨ ਚੜਿਆ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਵੱਧ ਗਿਆ। ਵੱਧ ਕੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦੋਨਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਖੁਦਾ ਤੋਂ ਬੁੱਧ ਮੰਗੀ ਸੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਨੂੰ ਬੁੱਧ ਦੇ, ਮੈਂ ਪਰਜਾ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਆਂ ਕਰਾਂ। ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਕੇਸ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੇ, ਜਿਹਦਾ ਮੁਰਦਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਜੀਂਦੇ ਦਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਆ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਆ। ਜਿਹਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਂਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਰਜਾ ਤੱਕ ਗਈ, ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਗਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਆ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨਿਰਦਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ, ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਓਨਲੀ ਸਿਰਫ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਆ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਪੁੱਤਰ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨਿਰਦਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਅੰਤਹਿਕਰਨ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼ਰੇਆਮ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਤਲਵਾਰ ਲਿਆਓ ਤੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਅੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਹੁਣ ਜਿਹਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੀ ਮਮਤਾ ਤੜਫ ਉੱਠੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਟੋ ਨਾ, ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ ਪਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ। ਜਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਕੱਟ ਦਿਓ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਈ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਦੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟੋ ਨਾ, ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਰਵੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨੇ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ। ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰਲੀ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ। ਕਲਾਮ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਥਿਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਆ। ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਿਰਦਈ ਹੈ।
ਉਹ ਨਿਰਦਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਮਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਤੜਫ ਉੱਠਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਅੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਧਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲੀ ਮਾਂ ਸੀ ਉਹਦੀ ਮਮਤਾ ਤੜਫ ਉੱਠੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਟੋ ਨਾ, ਜੀਂਦਾ ਰਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਵੇ ਪਰ ਜਿਉਂਦਾ ਰਵੇ। ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੇ ਉਸ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਕੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬੱਚਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਉਹਨੇ ਜਾਣ ਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਾ ਇਹਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਭੈਣੋ, ਇਹ ਤਾੜਨਾ ਜਾਂ ਕਲਾਮ ਦੀ ਡਾਂਟ ਜਿਹੜੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦੀ ਆ ਖੁਦਾ ਨਿਰਦਈ ਆ, ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਖੁਦਾ ਨਿਰਦਈ ਨਹੀਂ, ਖੁਦਾ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਇਕਲੌਤੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਰਫਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਕੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਲਵੇਗਾ? ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਪੀੜਾ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇਗਾ? ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਡੀ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਈਏ। ਉਹਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਇੱਕ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਤਮਿਕ ਬਣੀਏ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਘੁਟਨਿਆਂ ਤੇ ਆਈਏ 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ। 1-2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਹਿਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇਈਏ। ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, 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 ਸਰਫਾ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ, ਆਪਣੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲੀਏ। ਉਹਨੂੰ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ, ਉਹਨੂੰ ਸੱਚੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣੀਏ।